شان عید مرحبا 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 عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی رنگ خوشی کے ساتھ ملائی عید آئی عید ناظرین گرامی قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں شان عید اسپیشل ARYQ ٹی وی کی ٹیلی ویژن اسکرین پر, اور اس وقت ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ عید کی خوشیوں میں جس طرح یہاں ARYQ ٹی وی فیملی کو ARYQ ٹی وی کی مینجمنٹ یاد رکھی ہوئی ہے, آپ بھی اپنے اطراف میں ان لوگوں کو یاد رکھیے کہ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اعزاء و اقربا ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں. عید کی خوشیوں میں سب کو اپنے ساتھ شامل کیجئے. اور آج ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے یہ مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں, اس وقت ہم آ گئے ہیں بوفے پر, اور یہ بوفے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محسن فوڈز کی جانب سے یہاں پر لگایا گیا ہے. اور عثمان صاحب یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں, ذرا اس کی تفصیلات بتائیے گا ہمیں, کیا کیا ہے آج بوفے میں ہمارے پاس. جی السلام علیکم. سب سے پہلے کیو ٹی وی کے تمام معزز اور محترم مہمانوں کو میری طرف سے اور اسپیشلی محسن فوڈ گلشن معمار کی طرف سے بہت زیادہ عید مبارک. اور آج جو محسن فوڈ کی طرف سے آج کا جو مینیو ہے, سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو ہمارا ڈیزرٹ بار ہے جس میں مختلف طرح کے کیکس ہیں, الاسکا کیک ہے, پوڈنگ ہے, ربڑی کھیر ہے اور چیز کیک ہے. اس کے بعد سر یہ پیزا سلائس ہے, چکن بریانی ہے, وونٹون ہے, وونٹون ہے, اس کے علاوہ شاہی کڑھائی ہے اور ملکی روٹی ہے. سر آج کا مینیو. اچھا یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ڈش ہے ویسے. جی جی سر, یہ ڈیفرنٹ لے کے آئے ہیں آج جو ہے نا, اسپیشل کیو ٹی وی کے مہمانوں کے لیے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آتے رہتے ہیں. ویسے تو پورا رمضان شریف آتی رہی ہیں چیزیں, اور سحری افطار میں ڈیفرنٹ مینیوز آتے رہے, لیکن آج جو ہے نا وہ اس سے بھی مختلف ہم نے کیا. جاؤ لے لو. بابا آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ مجھے کیک بہت پسند ہے, اور میں محسن فوڈ میرا بہت اچھا انتہائی عزیز دوست بھی ہے الحمدللہ, اور اس کے کھانے میں نے پہلے بھی کھائے ہیں ماشاءاللہ, بہت لذیذ کھانا ہے. خاص طور میں نے ابھی کیک لیا ہے رمضان میں, کیک ماشاءاللہ بہت زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ماسٹر سمیر بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے ماسٹر سمیر نے. اور ماشاءاللہ ماسٹر سمیر تھوڑا ہلکا ہاتھ اگر رکھے کبھی آپ نے, ہو سکتا ہے ہم آپ سے کچھ سنے بھی اگلے سیگمنٹ میں. تو ویسے تو کہتے ہیں چاول تو نعت خوانوں کو کھانا ہی نہیں چاہیے. اچھا عید پہ اجازت ہے, صحیح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب محمد رضوان زیدی صاحب, آپ کو عید مبارک ہو, سر تشریف لائیں ماشاءاللہ. اور رمضان المبارک میں بچوں کی ججمنٹ کے حوالے سے آپ کو دیکھتے ہیں. مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا. چہروں پہ ہے نور اجالا. ناظرین گرامی, ہم اس وقت بوفے سے واپس آ چکے ہیں, لیکن ہمیں عثمان بھائی سے گزارش تھی کہ جتنے یہاں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سب کو میٹھا ضرور سرو کریں. آج عید کا موقع ہے, اور عید پر ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروانا جو ہے وہ ہماری روایت کا حصہ ہے. اور آج ہمارے ساتھ, ہاں حالانکہ مفتی احسن نوید کھا چکے ہیں میٹھا, ہم نے لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو چلیں اب میں کہہ دیتا ہوں. اس عید کو ویسے میٹھی عید کہا جاتا ہے, اور میٹھی عید کہتی اسی لیے ہے کہ تو اس کا مطلب ہے کہ میٹھا زیادتی سے کھایا جائے. ماشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض خوشگلو ثنا خان حضرات, سلام بھی عرض کرتا ہوں, عید مبارک بھی آپ کو. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, تشریف فرماؤ. ماشاءاللہ عید مبارک ہو آپ کو. عید مبارک بھائی, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیسی عید گزر رہی ہے اس سال آپ کی, اور آج عید کا تیسرا دن ہے, کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے
जोश और जज्बे से हम ईद मना रहे हैं और तमाम आलम इस्लाम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और ARYQ TV ने बड़ी मोहब्बत से हमें आज की इस ट्रांसमिशन में दावत दी। हम तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ARYQ TV की पूरी टीम के इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज की इसकी जो ट्रांसमिशन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आज हमें ब्रादर्स पर ब्रादर्स ज्वाइन करते जा रहे हैं। अनवर इब्राहिम, अशफाक इब्राहिम ने ज्वाइन किया और उसके बाद राव ब्रादर्स हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मुताहिर, हसान और अरसल ने तो हमें ज्वाइन किया ही है। साथ ही एक बहुत ही इल्मी कदावर शख्सियत को जिन्हें आप ARYQ TV पर मुलाहिजा किया करते हैं, पसंद किया करते हैं, जनाब मोहम्मद रिजवान जैदी साहब को जिन्हें आपने माह रमज़ानुल मुबारक में बच्चों की तकरीरी मुकाबलों में जजमेंट करते हुए आपने इन्हें देखा और बहुत ही मुनसिफाना फैसले आपने किए हैं। और हज़रत आपको ईद मुबारक। और कैसी गुजरी पिछले 2 दिन की ईद, इस हवाले से बिलखुसूस जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि एक जो ईद की मसरूफियत होती है परवरदिगार का बड़ा सदा शाकिर के खैर आफियत से बसर हो गई। और ईद त्यौहार ही खुशियों का है, तो पहले दिन की मसरूफियत कदर मुख्तलिफ होती है, दूसरे दिन की मुख्तलिफ, तो तीसरे दिन ज़रा फिर आदमी दीगर मामलात को निपटा रहा होता है। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम एहसान। और फिर पूरे बरस जो रमज़ानुल मुबारक की जो नशियात थी उसमें जो बच्चों को परखना, वो एक जो एक ऐसा इनिशिएटिव लिया QTV ने, वो बड़ा काबिल कदर था। तो एक मिला जुला एक रुझान रहा। और अभी जिस तरह पूरी एक सेलिब्रेशन है, यहाँ एक एक्टिविटी है, अल्लाह इन खुशियों को आबाद रखे, आबाद रखे। अच्छा, हमारे जैदी साहब माशाल्लाह इतनी शाइस्ता और शुस्ता उर्दू बोलते हैं कि मुझे वो कभी कभी वो लतीफ़ा याद आ जाता है। वो कारी साहब जो है वो गए शीरा लेने के लिए दुकान पर, तो उन्होंने कहा एक शीरा है, तो दुकानदार ने कहा कारी साहब है तो सही पर इतना गाढ़ा नहीं है। तो हमारे माशाल्लाह उर्दू में मौलाना ऐसी बोलते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो लतीफ़। असल में बुनियादी तौर पर इसमें मैं बरमला इसका इजहार भी करता हूँ और तसन्नो से हट कर कि मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं। और उर्दू मेरी जिस तरह कहते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी है जितनी अंग्रेज़ की उर्दू माशाल्लाह। तो बस भी आ गया, एक ये सारी चीज़ें करते हैं आपको मैं बारक लगा। बस वो मीठा असल में एक और चीज़ है कि मीठा तो सुन्नत है, लेकिन हमारे यहाँ उसे फ़र्ज समझकर खाया जाता है। सही। तो उसकी मिकदार जो हमारे यहाँ अक्सर लोग रखते हैं तो लेवल भी कंट्रोल कि वो फ़र्ज की जितना बारले अजरा है, मजाक वाली बात है, जिसने खाना है बिल्कुल। और हज़रत आपकी उर्दू के हवाले से जब बात हुई तो उस पर मुझे एक शेर याद आ गया मुफ्ती साहब, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की। क्या कहने, क्या कहने। और रिजवान भाई आप भी एक शेर अगर कुछ सुनाना चाहें हस्बे तबीयत जो इस वक्त। असल में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं ठीक है तो एक मैं इस बात को बड़ी वजाहत से बयान कर दूं कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, लोगों की बुरी हो गई इसलिए मैं नुमाया हो गया। यानी कि मैं दुनिया का सबसे लंबा बौना हूँ। वो अरबी शायर ने कहा भी है, उसके अरबी शेर का तर्जुमा जो है वो कहता है, सरदारों की मौत ने मुझे सरदार बना दिया। अल्लाह, क्या सरदार उठ गए तो पीछे कोई रहा नहीं, तो अब मैं और सरदार की मौजूदगी में वो सरेदार था ना, अंधों में काना राजा। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, माशाल्लाह आप बड़े बासलाहियत हैं, ये मिसालें आप पर नहीं सादिक आती हैं। और हमारे साथ जनाब मोहम्मद हबीब साहब तशरीफ फरमा है। और भाई कैसी ईद गुजर रही है, पिछले 2 दिन कैसे गुजारे, क्या शेयर करना चाहेंगे अपनी ईद के हवाले से? और कोई ऐसा वाकया ईद के हवाले से जो बिलखुसूस आपके लिए बड़ा यादगार हो, वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले तो मैं आप सब हजरात को ईद मुबारक, ARYQ TV को और ARYQ TV की जानिब से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा मसरूफियत तो पहले दिन हमारी कलाम पाक से स्टार्ट होती है, मैं अपने ज़ाती तौर पर माशाअल्लाह। फिर हमारे मेरे दादा हाजी मंजूर अहमद खान नियाजी, हम इफ्तार करते थे, फिर नमाज को जाते थे। जैसे मेरे भाई नजम ने फरमाया कि हम आपस में एक दूसरे के घर में जाना, बड़ों को सलाम करना, उसी तरीके से फिर अपने आबा अजदाद की कब्रों पे जाना। फिर वहीं मेवशा कब्रस्तान में खानकाह ताजिया है, वहाँ से हम मुंसलिक हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बचपन से हमारा
صحیح वहाँ रोज़ाना ईद, पहली ईद को वहाँ कव्वाली होती है, अच्छा तो वहाँ जाते थे। सही उसके बाद फिर अपने घरों में मिलना जुलना, फिर हमारा ज़्यादातर खानकाहों में जाना ज़्यादा रहता है। हबीब साहब ये बताइए, आप मुस्कुराते भी हैं क्या? जी जी, क्यों नहीं मुस्कुराते। संजीदगी से आप जो है वो अपने बयान कर रहे हैं मामलात बड़ी ईद की संजीदगी से मसरूफियत को। बताएं, बड़ी वैसे जिम्मेदारी से बहुत बताएं। संजीदगी से आपने बताया उन्होंने उसको। संजीदा लिया ना असल में बात हमसे तो आपने दरियाफ्त किया, अभी इस दौरान मैंने ये नहीं सुना कि आपके ईद के रोज़ो शब किस तरह अपनी भी बसर शेयर हुआ। कीजिए। मैं आप अगर भी जाहिर सी बात है मेजबान अपनी है। ईद के हवाले से बताऊं तो काश पूछो मुद्दा क्या है। लोग कहते हैं ना कि फे से फारिग थे, यानी कि हम सोने के लिए ईद गुजारते हैं, यूँ कह लीजिए कि जिस कदर आराम किया जा सके। सही। तो बस पहली फौकियत ये होती है कि नमाज पढ़ी जाए ईद की, और ईद की नमाज से आकर जो हम आराम करना शुरू करते हैं, बहनें आती हैं तो उससे घर में रौनक हो जाती है, मेहमान आने लग जाते हैं। लेकिन ये है कि उसके अच्छा, अलावा आपको नहीं लगता कि इस जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए हमारी ईद भी अब डिजिटल हो गई है? डिजिटल हो गई, और हजरत बात यह है कि हमने गनीमत जानना शुरू कर दिया है ऐसे मौके को, कि जब ऐसे मौके आते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से दुनियावी मामूलात कि जो सारा साल हमारे साथ जुड़े रहे, गालिब रहे और हम उनमें मुस्तगरक रहे, तो किसी तरह उनसे किनारा कशी की जाए। और अब जो लम्हात मुयसर आए हैं तो वो बिलखुसूस अपने लिए हों, अपने आराम के लिए हों। वो नींद के सुपुर्द कर हाँ, दिए वो जाएं। नींद के सुपुर्द कर दिए जाएं। और मेरे बहुत से ऐसे करीबी जानने वाले दोस्त अहबाब नाराज भी होते हैं कि भाई ईद पर कहाँ थे। तो खैर ये मैं इस हवाले सर्च कर चुका हूँ। डिजिटल की बात आई तो डिजिटल से जो है वो आजकल हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। तो ईद शादी का जो है वो कार्ड था, तो हमारे एक अजीज हैं, उन्होंने शादी का कार्ड व्हाट्सएप कर दिया बजाय खुद जाके देने के। तो अब जवाब ये भी एक रिवायत चल पड़ी। करीबी दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी 1000 के नोट की तस्वीर खींची और व्हाट्सएप कर दी। वो जैसा दावतनामा है वैसा ही होता इस है। तरह से ईदी मत बांट दिएगा आप यहाँ पे सबको। क्या बात है। ईदी ईदी जो है वो हमें करंट कैश चाहिए। रियल होगी इंशाल्लाह। जी बाबा साहब, क्या कहेंगे, आपने कहाँ कहाँ जिंदगी में ईद मनाई है आज, ये भी बताइए। और ये साथ ही इरशाद फरमाइएगा कि घर में माशाल्लाह अपने साहबजादगान के साथ, साहबजादियों के साथ घर में क्या माहौल होता है ईद का, और किस तरह से बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि जब ईद का मौका आता है तो बड़े बूढ़े तो यही कहते हैं कि ईद तो होती बच्चों की, और बच्चे ही ईद मनाते हैं दरअसल। अदनान मेन मसला सिर्फ पता क्या है कि बच्चों की जो ईद है ना वो ईद ही है। हाँ। बच्चों को अगर थोड़ा सा ईद वाले दिनों में जो मेरा अपना प्रैक्टिकल है, तजर्बे हैं, पैसे दो, चीज़ों पे लगा दो। वरना ये ना, जैसे आपने बोला ना कि नींद जो है ना वो करनी जरूरी है और नींद सुकून चाहिए होता है। बाबा माशाल्लाह ये बेहतरीन यही है। साथ साथ बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मेरे 14 बच्चे हैं, माशाल्लाह, और माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। तकरीबन क्या बात है, पिछले माशाल्लाह। 19वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल कि ये मेरा 19वां रमज़ान था जब मेरा प्रोग्राम रूहानी दुनिया शुरू हुआ था। इरफान ज़ैदी साहब तशरीफ फरमाए। इरफान साहब, आज हम इस ट्रांसमिशन में हमारा ये एक मामूल है, आगाज़ से ही हम इस तरह से करते आ रहे हैं कि जितने भी मेहमान मौजूद हैं वक्फे पर जाते हैं तो उसकी लिंकिंग मेहमान देते हैं। अच्छा। तो मोहम्मद हुसैन यूसुफ मेमन हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया, और आप तशरीफ फरमा हुए, और अल्लाह ताला आपकी इस ईद को मुबारक फरमाए। अरे तशरीफ फरमा। और जनाब रिजवान ज़ैदी साहब, ब्रेक लेने का ये एक मौका है। टीवी कैमरे से कैमरे 4 आपके कैमरे हैं सारे, जहाँ देखना चाहें आप। जनाब कैमरा 5 पे देखना। ईद की खुशियों को जो है वो ईद की खुशियों को दोबाला कीजिए, और ये महफिल यहाँ सजी भी है, तो तशरीरी वक्फे के बाद क़दर तवक्कुफ़ आपसे मुलाकात होती है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन गिरामी, कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं शान ईद अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, और हम याद रखे हुए हैं आपको, और आपसे भी ARYQ TV ये दरख्वास्त कर रहा है कि ईद की खुशियों में उन लोगों को भी याद रखिए कि जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे वाबस्ता हैं, और वो तबका माशरे का बिलखुसूस हमें ईद की इन खुशियों में याद रहे
کہ جو ہمارے ایسے بھائی ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو ضرورت مند ہیں، ان کی اشک سوئی اور ان کی امداد رسی کا بھی اہتمام ضرور کیا جائے. ہمیں اس وقت اس سیشن میں جوائن کیا ہے بہت ہی خوش آواز، خوشگلو ثنا خان مصطفیٰ، ایک ایسے ثنا خان کہ جو اپنی نوعمری سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے وابستہ ہیں. ماسٹر محمد سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیر، عید مبارک ہو آپ کو. کیسے ہیں؟ آپ کو بھی الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بالکل. آج آپ نے بال بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی خاص حکمت ہے ان بالوں کے بنانے میں؟ نہیں عدنان بھائی، بس یہ کہ ایک شروع سے ایک یہی فیشن ہے میرا. صحیح. اور کیا معمولات ہوتے ہیں عید پر گھر کے، اور بالخصوص اب جب 2 دن آپ گزار کر آئے ہیں عید کے؟ عدنان بھائی ماشاء اللہ، سب سے بڑی پہلی بات تو یہ کہ تمام میرے یہاں بھائیوں کو اور علماء کرام کو السلام علیکم، اور آپ سب کو عید مبارک. اور ARY QTV کے تمام ممبران اور تمام جتنے میرے بھائی ہیں ان سب کو عید مبارک. آج میرے لیے بڑی خاص عید ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو عید ہوتی ہے، تیسری عید ہمیشہ نانیوں کے گھروں پہ گزاری جاتی ہے کہ بچے، اور خوشی ہوتی ہے تیسری عید جو ہوتی ہے کہ نانی کے گھر پر جانے کی ہوتی ہے. لیکن آج خوشی وہی محسوس ہو رہی ہے کہ آج تیسری عید ARY QTV میں. میرے لیے بڑی خوشی کی یہ بات ہے. اللہ پاک یہ خوشیاں مزید آگے ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح، ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہے. بچوں کا ذکر آیا تو بچوں کی طرف بھی آئیے کہ جی راؤ برادرز. اور عید کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت کلام بھی انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے. محمد راؤ حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی، عید کیسی گزاری راؤ حسان؟ کیا کہیں گے؟ اور کیسی گزر رہی ہے آج تیسرا دن ہے؟ پہلا جو دن ہوتا ہے اس دن نماز پڑھتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد قبرستان، پھر ملنا کزن سے وغیرہ، گھومنا پھرنا. صحیح. جی. اور بھائی آپ نے کس طرح سے، ارسل، کیا معمولات رہے عید کے حوالے سے؟ عید کی نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے، پھر والدین سے ملتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر ہم لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ نماز تو تینوں ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں؟ جی، نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں. صحیح. پھر گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے ہمارا، آپس میں رشتہ داروں سے ملتے ہیں، پھر کہیں ہم لوگ کبھی پھپھو اچھا کے گھر چلے جاتے ہیں. سارے کام ایک ساتھ ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی. اور پڑھتے بھی ایک ساتھ ہیں. جی. تو کلاموں کو پڑھنے میں، کمپوزیشنز کو تیار کرنے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہو، بھائیوں کا کچھ اور ہو، کبھی کوئی جھگڑا، کوئی نوک جھوک؟ کیونکہ گھر میں ماحول بچپن سے ہمارے والد صاحب کو ہم سنتے ہیں، ہمارے والد صاحب بڑے اچھے نعت خواں ہیں، تو ہمارے استاد بھی وہی ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہم زیادہ تر طرزیں ان کی ہوتی ہیں بنائی ہوئی. کچھ طرزیں زیادہ تر ارسل بناتے ہیں ان کے بعد، اگر پھر میں بھی بناتا ہوں. اور باقی ہمارا اسٹوڈیو ہے تو زیادہ مصروفیات وہاں ہوتی ہے ہماری. صحیح. تو مختلف نعت خواں آتے ہیں تو ان سے بھی ہم مشورہ کر لیتے ہیں. جی. اچھا، جہاں ہم بچپن کی عید کس طرح سے گزرتی ہے یہ پوچھ رہے ہیں. بچپن کی عید تو ہم نے سن لی اور پوچھ لی کہ کس طرح سے گزاری جاتی ہے. حضرت بچپن کی عید کیسے گزرتی ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. آپ کے بچپن کی اور اب بچپن کی عید میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب بچپن کے ہو جائیں گے تو بچپن کی عید کا بھی بیان کر لیں گے. ابھی تو بچپن کی طرف رواں دواں ہے. 14 بچوں کے بعد بھی 55 تک نہیں پہنچا. نہیں، الحمدللہ عز و جل. 23 مارچ 1974 میری پیدائش ہے، اور اس حساب سے ابھی 50 بھی نہیں ہوئی ہے. مطلب آئندہ 2 سال بعد 50 ہوگی الحمدللہ. مرتبہ آپ کا جو ہے وہ بچپن والا ہے نا ماشاءاللہ، بچپن کا مرتبہ ہے. بعض تو ایسے اپنے روحانی دنیا کے حوالے سے کالز جو آتی ہیں ہماری، وہ جو نہیں دیکھتے وہ تو ایسے ہی بولتے ہیں کہ بابا صاحب 70 سال تو عمر ہو گئی ہوگی نا آپ کی. جب وہ دیکھتے تو پھر گھبرا بھی جاتے ہیں بیچارے کہ یار یہ میں نے کیا کہہ دیا. الحمدللہ عز و جل عمر گھن گرج تو ویسے ہی جو ہے وہ جوانوں والی. جی بچپن سے ہی ایسا. ماشاءاللہ ایک ہوتی ہے سدا بہار شخصیت مفتی صاحب. ہم نے جناب اقبال بابا صاحب کو جب سے دیکھا ہے ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے QTV پر، تو جس فزک کے ساتھ دیکھا آج تک ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا چینج ہے. دیکھنے والا زیادہ صحیح بتا سکتا ہے. ایسے لوگوں کو عمر کا چور کہا جاتا ہے. واہ، نہیں یہ مینٹین رکھنا ہے خود کو، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کمال جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ہی بڑی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ایک تو والدین میرے حیات الحمدللہ، میری نانی حیات، ان کی دعائیں، دوسرا عوام کی دعائیں، اور تیسری میرا ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اپنے جب دوسروں کا خیال کرنا تو پہلے اپنا خیال کرو. جیسے جہاز میں بیٹھنے والوں لوگوں کو
جب اناؤنسمنट की जाती है, एहतियात बताते हैं, तो पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरे बच्चे हदीस का मुबारक में भी ऐसा ही है, अलैका बिनफ्सिक, तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक है, सरकार का फरमान है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक तो अपने खाने पीने का बड़ा अच्छा एहतमाम रखूँ, वक्त पे खाऊं। दूसरा, इतनी उम्र हो गई है, तवील अरसा हो गया है मुझे, मैं वॉक नहीं छोड़ता रिजवान में। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रमजान में नहीं हो पाया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हकीकत जो आप ईद लोगों से पूछ रहे हैं कैसी गुजरी, मेरी इस साल ईद बहुत प्यारी गुजरी है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मदीना तैयबा इसलिए ना जा सके कि पूरी दुनिया कोरोना की वजह से एक डिसास्टर आया हुआ था, एक ऐसा परेशानी थी कि हर शख्स चाहते हुए भी मदीने नहीं जा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मदीने तैयबा की हाजिरी हुई और ये मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी ईद और बहुत बड़ी माशाल्लाह सब कुछ हाजिरी है। रिजवान भाई, आपकी ईद जानना चाहेंगे कि बचपन में कैसे गुजरती थी, क्या शरारती थे, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आज ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, हर सवाल के साथ किया जा रहा है, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? अच्छा, बात असल में ये है कि फिलहाल मैं अभी बहुत खुश हूँ। तो बिटवीन द लाइन बात कर दी है, क्योंकि शादी मज़दर है शाद का, तो जो खुश है वो शादी के साथ है। अब इसकी इजाफी जो सारी खबरें मैं आपको बाद में फरहम कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहे तो वो रचा बसा और भरा हुआ ख़ानदान हमेशा कि अगर ईद का चांद हो गया तो वालिद हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, ताया को हमने सलाम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो नई पौध है ना, क्योंकि ये मैं जो डिजिटल बात कर रहा था, इनके यहाँ ठीक है, ये आज के बच्चे हैं, आज की दुनिया है, आज का मिजाज है, तो उन्होंने जो करना है उन्होंने करना है। लेकिन जब हम देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, जब आपकी शख्सियत की मौत वाक़ई हो जाती है तो आप गैजेट से लोगों को मुतासर करते हैं कि मेरे पास 1.5 लाख का फ़ोन है, मेरे पास 3 लाख की घड़ी है, मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, क्योंकि शख्सियत की मौत वाक़ई हो चुकी है ना, कि वो कहते हैं ना, हजरत कुछ गुफ्तगू कीजिए ताकि अंदाज़ा हो कि आप क्या हैं। तो बात सिर्फ ये कि ये सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ये सोसाइटी के ऊपर पड़ा है। तो हम रिश्तों से ज़्यादा हम मादियत पर आ गए हैं कि अगर आप किसी को महंगा तोहफा दे रहे हैं तो आपकी कदर ज़्यादा है, इखलास ख़त्म हो गया। और जिस शोबे से, जिस मुआशरे से इखलास हिजरत कर जाए ना, तो फिर उस मुआशरे का बरकरार रहना भी एक सवालिया निशान बन जाता। तो हमारी लगी बंधी बड़ी जुड़ी हुई ईद थी ना, कि देखें अब जो है कि अगर बच्चे को आप 20 रुपए ईदी दें मिसाल के तौर पे, तो वो आपके लिए दुआ करेगा, या अल्लाह इनके हालात को अच्छा कर दे ताकि मेरी ईद अच्छी गुजरे, ईद मेरी अच्छी गुजरे। वो इकबाल ने भी कहा था ना, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरुव्वत को कुचल देते हैं आला। तो ये सारी चीज़ तो हमारा एक बड़ा रहा था, जाहिर सी बात है, ताया हो गए, वालिद हो गए, बहन भाई हो गए, तो ये सब साथ के साथ एक मामला था। तो एक बड़ा एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रहा, और आज भी वो जॉइंट फैमिली है, वो रौनक है, वो बहार है घर की। तो इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो शामिल रखना चाहिए। देखिए, असल में बात क्या, जो मैं सोसाइटी की बात कर रहा था ना, कि हमारे यहाँ जो है कि हर आदमी दूसरे को ये बावर कराने पे तुला हुआ है कि मैं तुमसे बरतर हूँ, भले वो खाली बर्तन है, जितने खाली बर्तन है। पूरी सोसाइटी की मैं बात करूँ कि जब हम मुख्तलिफ इदारों में, आप कहीं भी चले जाएँ, पाकिस्तान के तमाम इदारों में चले जाएँ, वहाँ अशराफिया के जो कहना चाहिए वो आप उसको कहते हैं ना, बशरी तकाज़ों की जो मुकाम है, वो अशराफिया का अलग है और आम खलकत का अलग है। तो उस पर एक अज़रा तफन्नुन, तो मैं मिज़ा का एक राइटर हूँ, और मिज़ाहिया फ़िक्र जुमले वो जो आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में वाली बात है कि गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, तो अब उसको नवाए सरोश तो नहीं कहूँगा। तो उसमें वो था कि जो शख्स जो इस सोच का हामिल, जो कारूरे में तफरीक करता हो, तो उसकी जहनियत किस तरफ होगी। तो मैंने क्योंकि जो ऑनर के तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए कहा, कभी आप मेरी निजी महफिल इख्तियार करें तो मेरी गुफ्तगू नाकाबिल समात, नाकाबिल तबाद, नाकाबिल अशात है। तो मैंने सिर्फ ऑनर के तकाज़ों को मलूज़ रखते हुए इतनी लाइन तकाज़ों को हमने मलूज़ रखा है। बहुत अच्छा किया आपने। मुताबिक तो अबुल कलाम आज़ाद वाला वाक़िया हो गया ना, जैसे वो इंस्पेक्शन के लिए गए तो एक बंदा अंदर आया, किसान आया, तो उन्होंने सवाल पूछा कि इन साल तुम्हारी किश्ते ज़ार पे तकातुर अमतार कै बार हुआ? वो बाहर निकले, कहने लगा भाई हजरत अंदर तिलावत कर रहे हैं कुरान की। हालांकि उनका मतलब ये था, सवाल ये पूछा था कि इस साल तुम्हारे खेतों पर बारिश कितनी दफा हुई। लेकिन उन्होंने पूछा उन्होंने इस तरह, कराची की बड़ी रिवायत है, साकिनाने शहर कायद का मुशायरा। तो एक आ गए सऊदीया से शायर, उन्होंने अरबी में गज़ल कह दी। अब जाहिर सी बात है, हमारा भी वो ज़माने तालिब इल्मी और एक शरारत वाला जो अंसर जो था वो गालिब था,
उन्होंने जो भी पहला मिसरा अरबी में पढ़ा ना, हम सब खड़े हो गए आमीन कहने के लिए ना। वो एक मिसरा पढ़े, वो शायरी कर रहे थे नॉर्मल, हम यहाँ से कहें आमीन, तो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ हो गई थी। लेकिन देखिए बात क्या है कि मैं यहाँ मैसेज भी दूँ, ईद की खुशियाँ भी है कि कौमी बयानियाँ न सिर्फ उर्दू हो सकती है, उसकी वजह कि मेरे वतन अजीज में 60 से 65 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं सब सराखों पर, लेकिन एक जुबान ने जिसमें तमाम जुबानों को जिसने एक खूबसूरत माला में पिरो के रखा है ना, उर्दू है। जिस तरह जब बानी पाकिस्तान दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त शह सुर्खी क्या थी अखबार की, अब तो शह सुर्खी कोई नहीं जानता, अब लोग हेडलाइंस की तरफ आ गए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शमाए हयात बाद फना के तुम झोंकों के हाथों गुल हो गई। तो जैसा डेकोरम, जैसी शख्सियत, जैसा मेयार, जैसी आवाम, उसी अंदाज की जो है वो गुफ्तगू हुआ करती थी। लेकिन बहरहाल कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करती हैं, नाज करती हैं। आज असल में रिजवान भाई बात यह है कि ईद का मौका है, बिल्कुल, और ईद के मौके पर हमने जब इस महफिल को, इस नशिस्त को आरास्ता किया है, तो यहाँ शान ईद के इस प्लेटफॉर्म को सजाने का मकसद यही है कि कोई ऐसी बात अपने नाज़रीन के सामने बिलखुसूस की जाए कि जिससे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। तो यहाँ जो वाक़यात लोग अपने सुना रहे हैं या जो भी अपनी बातें आपके सामने कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ईद की खुशियों में खुश हुआ जाए, और ईद नाम ही खुश होने और खुशियाँ बांटने का है। इकबाल बाबा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बाबा, आपका शुक्रिया कि आप आज इस ट्रांसमिशन में रौनक अफरोज़ रहे, और शान ईद के इस प्लेटफॉर्म में आपने जो 4 चांद लगाए माशाअल्लाह। और सुना इस वक्त भी अभी आपको कहीं दावत में जाना? बस दावतें, ईद तो समझ लो कि है ही दावतों का। बाबा से एक आखिरी बात चलते चलते पूछ लेते हैं। बाबा ने मुझसे तो पूछ लिया शरारत का, आप जरा अपनी किसी शरारत का हाल भी सुना दीजिए। मुफ्ती साहब, जाते जाते अपनी कोई शरारत, बहुत ही अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि बचपन में बड़ी शरारतें की मैंने। खास तौर की जो कुछ शरारतें हैं, 1-2 मैं अर्ज कर देता हूँ। मेरा जो बचपन था वो ऐसा था कि वो उस दौर में पटाखे बहुत फूटा करते ना, छोटे छोटे। तो एक बम आता था, अभी भी वो अभी भी शायद आता, मगर मुझे अब फोड़ने का वक्त नहीं मिलता। उसको रगड़ के मैं अक्सर दोस्तों की या जानने वालों की जेब में डाल दिया करता था, और मैं जैसे ही निकला तो पता लगा उसकी जेब से आवाज़ आई, और ऐसी आवाज़ आई जिसकी जेब फट गई। पैसे अगर हैं तो पैसे ही फट गए। बाद में अफसोस भी होता था, मगर ये शरारत आज तक मुझे याद है। और जिन अहबाब के साथ की है, बाद में जब मैं मदरसे में पढ़ा और हमारे उस्ताद मोहतरम मुनीर अहमद नेपाली साहब दारुल अमजदिया ने जब मुझे बताया, बोले कि ऐसी इस तरह की शरारतें, तो उन लोगों को जो हयात है उनसे माफ़ी तो मांग लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने सबसे माफ़ी भी मांगी अपनी शरारत, और ऐसी शरारतें जिसमें तकलीफ पहुँचाई, यकीनी तौर पर माफ़ी बनती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मांगी। माशाअल्लाह। और इकबाल बाबा साहब तशरीफ फरमा रहे, हजरत आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर के सारे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बल्कि जितने स्टेज पर इस वक्त हमारे मौजूद हैं माशाअल्लाह, सबको सलामती अता फरमाए। आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ जो देख रहे हैं, रब अज़्ज़ व जल अपनी रहमतों सबको सलामती अता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पटाखों के हवाले से जो जिक्र किया है हजरत, तो आप अब भी पटाखे ही फोड़ते हैं? मैं अभी छोड़ दिया, वो बच्चे फोड़ते हैं कभी। मैं मना करता हूँ उनको, शगुफे खिला रहे हैं। अब शगुफे खिला रहे हैं। मास्टर सुमैर हमारे साथ मौजूद हैं, और मास्टर सुमैर ये आपका माइक है, आपने वक्फा लेना है, और वक्फा लेने का तरीका ये है कि जिस तरह आप एक मखसूस अलाप लगाते हैं, उसी अंदाज से रमज़ान में जिस तरह आपने मगरिब के वक्त जब आप ब्रेक के लिए एक अलाप लिया करते थे, तो वही अलाप हम लेना चाहेंगे, और उसके साथ हम वक्फे पर जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह एक वक्फे पे जाते हैं। वक्फे के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इस मोहब्बत के साथ, इस शान ईद के साथ। शान एक मरतबा फिर आपको खुशामदेद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ पे माशाल्लाह मेहमान हमारे ARYQ TV की सारी फैमिली जो है बारी बारी सब ने शिरकत की, और सब ने अपने अपने वाक़यात भी शेयर किए, अपनी ईद का भी शेयर किया। अब चूँकि हम इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर में हम जो है वो पैगामात के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं।
تو سب سے پہلے جو ہے وہ زیدی صاحب آپ کوئی پیغام عید کے حوالے سے دینا چاہیں تو فرمائیے. پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ یقیناً خوشیوں کا تہوار ہے تو اپنی بساط میں اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے خوشیوں سے ترسے ہوئے آنگنوں کو خوشیوں سے مرصع کرنے کی کوشش کیجیے کیونکہ عید نام ہی تفریق کو مٹانے کا ہے. تو بس یہ کہ خوشیاں جس حد تک بانٹ سکتے ہیں احترام کیجیے اور ایک جو دور حاضر کا جو معاملہ ہے کہ لوگوں کو ان کے عقائد اور عقائد کے ساتھ جینے دیجیے. یعنی اختلاف رائے کا احترام کرنا. بالکل. آگے جی اور ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ آج موجود رہے. سمیر آپ سے ساتھ ہی ایک تو یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ عید کیسے گزری اور کیا معمولات رہے 2 دن آپ نے جو گزشتہ گزارے ہیں. تو آج تیسرے دن ہمیں یہ بھی بتائیے کہ عید کیسی گزاری 2 دن آپ نے اور عید کا کوئی خاص پیغام جو دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہیں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا نانی ماشاء اللہ عید کا ایک بہت خوشی کا دن ہو اور عید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا کروں گا کہ اللہ پاک جن کے والدین نہیں ہیں انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے والدین ہیں وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے کیونکہ نماز کے بعد جو فرض ہوتا ہے وہ ماں باپ کا سایہ سر پر جب ان کو عید مبارک کہتے ہیں وہ خوشی کچھ الگ ہی خوشی ہوتی ہے. اللہ پاک کی خوشیاں سب کو دیکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور یہ دولت کی قدر کریں اور جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کا خیال رکھیں کیونکہ یہ عید ہر نصیب والے کو نصیب نہیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں یہ آپ دکھانے کے لیے لائے ہم کو؟ نہیں بالکل نہیں. تو پھر جیب میں رکھیں اور ساتھ ہی پیغام مکمل کریں اور یہ بھی بتائیں کہ جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بچپن میں عید کیسے گزارتے تھے. بچپن میں عید تو یہی گزارتے تھے کہ آپ بچے ہی ہیں. الحمدللہ بچپن میں ہی ہے لیکن ظاہر بات ہے وقت گزرتے رہتا ہے تو نسبت یہ کہ پہلے عید کی تیاریاں والدین سے کہتے تھے کہ آپ کر دیں ان کے پیچھے لگتے تھے کہ بھائی یہ ڈریسنگ چاہیے وہ چیز کرنا ہے. لیکن جب وقت بڑھتا رہتا ہے تو اب تو ذمہ داری یہ ہو گئی ہے کہ اب چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل ایسا اب چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اب ذمہ داری یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ عید پر انہوں نے آنا ہے. پریورٹیز بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور نجم الدین ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے. سر کیا پیغام دیں گے عید کے حوالے سے؟ پیغام یہی ہے کہ عید خوشی کا تہوار ہے اور یہ تہوار کو اپنوں کے ساتھ مل کے منائیں اور جو آپ کے بزرگ آپ کے والدین کے علاوہ بھی جو آپ کے بزرگ ہیں ان بزرگوں کے پاس جائیں ان سے فیض حاصل کریں کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ سرمایہ ہوتے ہیں اور سرمایہ جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ اس سرمایہ سے حاصل کرنا چاہیں گے اتنی آپ کو رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی. اور بزرگ جو ہیں وہ آپ کو آپ کے لیے نئے آپ کے لیے راہیں کھولتے ہیں اپنی نصیحتیں کر کے. تو ان نصیحتوں کو حاصل کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ انہی نصیحتوں سے آپ کو اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لانے کا جو ہے موقع ملے گا. بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. اور محمد مطاہر ہمارے ساتھ موجود رہے آج کی اس ٹرانسمیشن میں شان عید میں. مطاہر کیا کہیں گے کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے اس وقت تمام دیکھنے والوں کو؟ عید مبارک کہنا چاہیں گے تو ضرور. اتنا اچھا پیغام دیا ہے. میں چھوٹا سا یہ پیغام دوں گا کہ اپنی ذات سے جتنی کوشش ہو سکے سب کو خوشیاں بانٹیں, اپنے بڑوں کا ادب کریں اور اپنے جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر شفقت کے ساتھ پیش آئیں. حسان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ میرا بھی یہ پیغام ہے بھائی کہ مرحومین کو یاد رکھیں, اپنے انہیں بھی اس خوشیوں میں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان سے بھی ملیں قبرستان جا کر. تو میرا بھی یہی پیغام ہے. ارسل کیا کہیں گے بھائی؟ میرا یہ پیغام ہے کہ نمازیں پڑھیں ساری اور سب کو خوش رکھیں اپنے سے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے. اور ساتھ ہی ہمارے بھائی محمد حبیب صاحب تشریف فرما رہے اور بہت خوبصورت آپ نے گفتگو بھی فرمائی, اپنے معمولات کے حوالے سے بھی بتایا. سر آخر میں کیا پیغام دیں گے عید کے حوالے سے تمام دیکھنے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اگر کوئی آپ کا قریبی دیکھ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا عید خوشی کا تہوار ہے, خوشیاں بانٹیے, کسی کا دل نہ دکھائیے, صحیح, خوشیاں بانٹیے, محبت بانٹیے, بس یہی کہنا چاہوں گا. مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کیا کہیں گے عید کے حوالے سے؟ عید پر آپ دیکھنے والوں کو ARYQTV کے دنیا بھر میں جو ناظرین ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور بالخصوص یہ بھی ارشاد فرما دیجیے مختصراً کہ عید اپنے منانے والوں کو کیا پیغام دیتی ہے؟ دیکھیے میں عدنان یہ کہنا چاہوں گا موجودہ حالات کے تناظر میں کہ ہمارا دین اسلام دین اعتدال ہے, ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے. ہمیں اعتدال کو بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے.
دین کے معاملے میں بھی غلو سے منع کیا گیا. لا تغلو فی دینکم, قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو. جب دین میں غلو سے منع کیا گیا ہے تو دنیا کے معاملے میں تو غلو بدرجہ اولا ممنوع ہے. تو اپنے تمام معاملات کے اندر اعتدال کو ملوز رکھیں. الاعتدال حلیت الرجال, اعتدال مردوں کا زیور ہے. افراط و تفریط سے گریز کریں, نہ اس انتہا پر جائیں نہ اس انتہا پر جائیں. بیلنس رکھیں معاملات کو. خیر الامور اوساطها, سب سے عمدہ کاموں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ درمیانی, میانہ روی ہے, میانہ روی رکھیں. افراط و تفریط سے بچیں. وہ شاعر نے کہا تھا, زیادی صاحب آپ کی نظر, شاعر نے کہا اگر غفلت سے باز آیا جفا کی, تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. یعنی یا غفلت ہے یا جفا ہے, تو نہ غفلت ہونی چاہیے نہ جفا ہونی چاہیے, اس کے بیچ کا معاملہ ہونا چاہیے, یعنی حسن سلوک ہونا چاہیے. تو نہ اس انتہا پر جائیں نہ اس انتہا پر آئیں. بیلنس رکھیں چیزوں کے اندر. جہاں آپ کی وابستگیاں ہیں وہ وابستگیاں بھلے برقرار رکھیں لیکن غلو سے پرہیز کریں. غلو سے پرہیز کریں. اور ناظرین گرامی قدر, عید کا موقع ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ بالخصوص ہم اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو کہ جو تنگ دست ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, نادار ہیں, ضرورت مند ہیں, انہیں ضرور یاد رکھیں عید کی خوشیوں میں. یقین جانیے کہ یہ وہ خوشیاں ہیں عید کی کہ جو بانٹنے سے بہت بڑھ جائیں گی. اور اپنے ان رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیے اس موقع پر کہ جو ضرورت مند ہوں, اپنے ان پڑوسیوں کا, اپنے ان جاننے والوں کا کہ جو آپ سے وابستہ ہیں, جڑے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں آپ سے, ان سب کا خیال رکھیے اور عید منائیے اور عید کی خوشیاں لوگوں کے ساتھ بانٹیے. یقین جانیے کہ عید کی خوشیاں بانٹنے سے انشاءاللہ اتنی بڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عید کو یادگار فرما دے گا. اور ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جتنے مہمانان گرامی تشریف فرما رہے, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف فرما رہے. اور آخر میں ہم راؤ برادر سے عید کے حوالے سے ایک خوبصورت کلام سماعت کریں گے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو شان عید سے اجازت دیجیے. عید ہماری آئی ہے, عید آئی ہے, ساتھ میں خوشیاں لائی ہے, عید آئی ہے. عید ہماری آئی ہے, عید آئی ہے, ساتھ میں خوشیاں لائی ہے, عید آئی ہے. عید آئی, عید آئی, عید آئی ہے, عید ہماری آئی ہے, عید آئی ہے, ساتھ میں خوشیاں لائی ہے, عید آئی ہے. آج پہنیں گے کپڑے نئے سے نئے اور خوشبو لگائیں گے بچے بڑے, کھائیں گے سب سیویاں دہی کے بڑے, لیں گے جی بھر کے ہم نعمتوں کے مزے, کیوں نہ بھرمار ہو نعمتوں کی بھلا, کیوں نہ بھرمار ہو نعمتوں کی بھلا. عید خوشیاں لائی ہے, عید آئی ہے, عید ہماری آئی ہے, عید آئی ہے, ساتھ میں خوشیاں لائی ہے, عید آئی ہے. عید ہماری آئی ہے, عید آئی ہے, ساتھ میں خوشیاں لائی ہے, عید آئی ہے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.